स्वागत है जी तुहाडा अज दी इस वीडियो दे विच। हाँ जी, किवें हो तुसीं सारे? मैं उम्मीद करदी तुसीं सारे ठीक होवोगे। अज ना जी हिस्टरी दी नवीं क्लास लैके हिस्टरी का जिहड़ा आपां ने लास्ट चैप्टर कवर किया सी ओह कीता सी जी रणजीत सिंह वाला। ठीक है, तो लास्ट के 2 चैप्टर जिहड़े कि अंग्रेज़ां ते सिखां वाला है ते एक आज़ादी का संघर्ष है, ये 2 चैप्टर रह चुके हैं। तो कहने का भाव सिर्फ 2 वीडियोज़ के अपनी हिस्टरी जी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अज की इस वीडियो के टॉपिक करने वाले अंग्रेज़ां ते सिखां का युद्ध और पंजाब उपर अंग्रेज़ां का कब्जा। वैरी वैरी इंपोर्टेंट चैप्टर है। 23 चौन के पेपर विचों भी इसके क्वेश्चन आया हुआ है तो 66 35 भर्ती के भी इसके क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो वैरी वैरी इंपोर्टेंट चैप्टर है। आओ स्टार्ट करते हैं जी अज की वीडियो। सब तो पहले तुसीं देख लो कि किस तरह क्वेश्चन पूछा गया सी। आ देखो क्वेश्चन नंबर 91 है, पंजाब नूं ब्रिटिश राज विच कदों शामिल किया गया सी? 1846, 1849, 1853 या फिर 1857। तो ये क्वेश्चन इस चैप्टर के विचों पूछा गया। इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यदा राइट आंसर हैगा सी जी 1849 ईस्वी नूं। ठीक है, जिहड़ा पंजाब है उसनूं ब्रिटिश राज दे विच अंग्रेजी साम्राज दे विच 1849 नूं शामिल किया गया सी। तो हुण अपना कॉपी पैन चक लो, आपां चैप्टर जिहड़ा स्टार्ट करन वाले हां। सब तो पहला चैप्टर का नाम लिख लो। ठीक है, कॉपी ते अंग्रेज़ां ते सिखां दा युद्ध ते पंजाब उत्ते अंग्रेज़ां दा कब्जा। देखो मेन मैं तुहानूं दस्सां इस दे विच की है, 2 युद्ध ने। ठीक है, अंग्रेज़ां ते सिखां दा पहला युद्ध ते अंग्रेज़ां ते सिखां दा दूजा युद्ध। ठीक है, सन दित्ते होणगे किहड़े युद्ध दे विच सिख हारे सी, किहड़े दे विच अंग्रेज़ हारे सी, किस दे विच किस दा योगदान सी। बस इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, मैप के थ्रू मैं तुहानूं एक बार बेसिक दस दिंदी हां। ये देख सकते हो तुसीं, ये जिहड़ा मैप के थ्रू मैं तुहानूं करावांगी। ठीक है, पहला एंग्लो सिख युद्ध इस दे विच बिल्कुल डिटेल नाल दस्सिया गया कि किहड़ी तरीक नूं किहड़ा युद्ध होया है। उस दे विच आपां नूं दस्सिया गया कि किहड़ी लड़ाई दे विच किसने अगवाई की सी, कौन जिते सन, सिख जिते सन जां अंग्रेज़ जिते सन, ते इस दे विच जित दा कारण की सी। ठीक है, मतलब बिल्कुल बहुत वधिया तरीके नाल तुहाडा ये चैप्टर जिहड़ा कवर होएगा। तो बिल्कुल ध्यान दे नाल, बिल्कुल पूरी टेंशन दे नाल कवर करियो। ठीक है, तो हुण आपां सब तो पहला करने वाले हां जी पहला एंग्लो सिख युद्ध। जिहड़ा एंग्लो का मतलब यही हुंदा है कि अंग्रेज़। ठीक है, अंग्रेज़ां ते सिखां दे विचकार जिहड़ा युद्ध है उसनूं आपां एंग्लो सिख युद्ध कहांगे। तो सब तो पहला कॉपी दे विच लिखो कि पहला एंग्लो सिख युद्ध जिहड़ा होया सी ओह होया सी जी 1845 तो 1846 दे विच। ठीक है, पहला युद्ध जिहड़ा 1845 46 दे विच लड़िया गया सी। ठीक है, इस युद्ध के कारण की सी? सब तो पहला कारण सी कि जिहड़े अंग्रेज़ ने लाहौर नूं कब्जा करना चाहुंदे सी। ठीक है, लाहौर नूं अपने राज दे विच शामिल करना चाहुंदे सी। सैकेंड कारण सी कि रणजीत सिंह दे पिछों जिहड़ा पंजाब दे विच एक गड़बड़ पैदा हो गई सी। ठीक है, उस तो बाद एक कारण ये भी सी कि लॉर्ड हार्डिंग दी गवर्नर जनरल की पदवी ते नियुक्ति की गई सी। ठीक है, जुलाई 1844 नूं लॉर्ड एलनबरा की थां ते लॉर्ड हार्डिंग नूं भारत दा गवर्नर जनरल जिहड़ा नियुक्त किया गया सी। ये याद रखियो, इंपोर्टेंट है। ठीक है, उस तो बाद है अंग्रेज़ां दी फौजी तैयारियां। तो इस तरह के कुछ जिहड़े कारण सीगे जिहड़े पहले युद्ध का कारण बने ने। ठीक है, मेन चीज़ ये याद रखियो। तो इस जिहड़ी घटनावां होईयां ने यानी कि लड़ाइयां मेन वो देखते हैं आपां। ये पूरा पढ़न नालों मैं तुहानूं मैप के थ्रू दस दिंदी हां कि इस दे विच होया की सी। सब तो पहली लड़ाई सी मुदकी की लड़ाई, वो हुई सी 18 दिसंबर 1845 नूं। ठीक है, इस दे विच सिखां की अगवाई किसने की सी? तो वो की सी जी लाल सिंह ने। अंग्रेज़ां की अगवाई किसने की सी? लॉर्ड ह्यूग गफ ने। ठीक है, तो लेकिन इस दे विच हारे कौन सन? तो इस दे विच सिख हारे सन। कारण की सी? लाल सिंह ने जिहड़ी गद्दारी की सी, जिहड़ा कि सिखां की अगवाई कर रहा सी। ठीक है, क्लीयर? देखो कल्ला कल्ला पॉइंट तुहाडा क्लीयर हो गया होना किहड़ी लड़ाई दे विच की होया। ठीक है, तो इस दे विच लाल सिंह की गद्दारी कारण जिहड़े ने वो ये वाला केस जिहड़ा सॉरी ये वाला जिहड़ा युद्ध है वो हार गए सी। सैकेंड हुई जी लड़ाई फिरोज शाह की। फिरोज शाह की लड़ाई हुई सी 21 दिसंबर 1845 नूं। इस दे विच जिहड़ी अगवाई की सी वो की सी जी लाल सिंह ते तेजा सिंह ने। ठीक है, तो अंग्रेज़ां की अगवाई की सी लॉर्ड ह्यूग गफ ने, जॉन लिटनर ने ते लॉर्ड हार्डिंग ने। इस दे विच भी जिहड़े ने सिख हारे सन ते इसदी जिहड़ी कारण सीगी वो भी कारण यही सी कि लाल सिंह ते तेजा सिंह ने गद्दारी की सी। क्लीयर? थर्ड हैगी जी बद्दोवाल की लड़ाई। बद्दोवाल की लड़ाई दे विच की होया 21 जनवरी 1846 नूं होई। इसकी अगवाई की सी जी रणजोध सिंह मजीठिया ने। तो इसकी अंग्रेज़ां की अगवाई की सी हैरी स्मिथ ने। इस दे विच कौन हारे सन? इस दे विच अंग्रेज़ हारे सन। वैरी वैरी इंपोर्टेंट। देखो क्वेश्चन इस तरह आएगा जी, आएगा इस चैप्टर के विचों कि पहले एंग्लो सिख युद्ध के विच किहड़ी लड़ाई सी, किहड़ी जगह की लड़ाई सी जिस दे विच अंग्रेज़ हारे सन। तुसीं ध्यान नाल नोट करो। देखो जिहड़ियां 4-5 लड़ाइयां ने। ठीक है, उन्हां विचों इक्को एक लड़ाई है जिहड़ी अंग्रेज़ हारे सी, वो हैगी सी जी बद्दोवाल की लड़ाई। याद रखियो। ठीक है, तो इसका कारण की सी? इसका कारण सी जी सिखां वालों अंग्रेज़ां का जबरदस्त मुकाबला। क्लीयर? अगे फोर्थ लड़ाई है जी अलीवाल की लड़ाई, जिहड़ी कि 18 जनवरी 1846 नूं होई। सिखां की अगवाई रणजोत सिंह ने की ते अंग्रेज़ां की की हैरी स्मिथ ने। ते हारे कौन सी? सिख हारे सन। कारण की सी? अंग्रेज़ी सेना दे विच वाधा सी ते सिखां ते अचानक हमला किया गया सी। ठीक है, उस तो बाद लास्ट लड़ाई हुई सी जी इस युद्ध के विच सबराऊं की लड़ाई, जिहड़ी कि 10 फरवरी 1846 नूं होई सी। ते इस दे विच सिखां की अगवाई की सी लाल सिंह, तेजा सिंह, साम सिंह अटारीवाला ने। ते अंग्रेज़ जिहड़े सिख हारे सन। कारण की सी? जिहड़ा लाल सिंह है तेज सिंह ने दोबारा गद्दारी की ते शाम सिंह बहादरी नाल लड़िया सी। ठीक है, तो मेन चीज़ां याद रखियो। देखो
ਬਿਲਕੁਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਚਾਰਟ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। 2 ਯੁੱਧ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋ, ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਪਸ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ 7-8, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਨ ਬੇਸਿਕ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ, ਕਿਹਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਰੇ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਦੂਜਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹ ਲਏ। ਅੱਗੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ। ਦੇਖੋ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਬੇਸਿਕ ਦੱਸਤਾ, ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਡੀਪਲੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੱਦੋਵਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਅੱਲੀਵਾਲ ਦੀ, ਸਭਰਾਉਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸੰਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖੋ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ 9 ਮਾਰਚ 1846 ਨੂੰ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸੰਧੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। 9 ਮਾਰਚ 1846 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਟਾ ਲੈਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਲਾਹੌਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਨਾ ਦੀ ਵਿਦਰੋਹੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ 9 ਮਾਰਚ 1846 ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੰਧੀ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ 11 ਮਾਰਚ 1846 ਨੂੰ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ 11 ਮਾਰਚ 1846 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਧੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1846 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਨਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਹੌਰ ਸਰਕਾਰ 9 ਮਾਰਚ 1846 ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਧੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਧੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ 9 ਮਾਰਚ 1846 ਨੂੰ। ਸੈਕਿੰਡ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ 11 ਮਾਰਚ 1846 ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੰਧੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਭੈਰੋਵਾਲ ਦੀ ਸੰਧੀ। ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ 16 ਦਸੰਬਰ 1846 ਨੂੰ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਾ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਵੀ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਹ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 15 ਦਸੰਬਰ 1846 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ। ਉਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 1846 ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਧੀ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜੀ ਭੈਰੋਵਾਲ ਦੀ ਸੰਧੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 8 ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਰੈਜੈਂਸੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ, 8 ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਰੈਜੈਂਸੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਬਾਲਿਗ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ 2-3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਭੈਰੋਵਾਲ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਮੁਦਕੀ, ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ, ਸਭਰਾਉਂ ਦੇ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਹੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸੈਨਿਕ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਰਡਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਕ ਵਜੋਂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰਡ
ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਧੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਸੰਧੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ 1848 ਤੇ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰੇ ਸਨ। ਸੈਕਿੰਡ, ਗਊ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਰੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ। ਅਗਸਤ 1847 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਦੋਂ? 47 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਨੂੰ? ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ? ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਨਾਰਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ 12,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਮੇਨ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 4 ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਰਾਮਨਗਰ, ਚਿਲਿਆਂਵਾਲਾ, ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ। ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ 22 ਨਵੰਬਰ 1848। ਚਿਲਿਆਂਵਾਲਾ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ 13 ਜਨਵਰੀ 1849 ਤੇ ਥਰਡ ਹੈਗੀ ਜੀ ਮੁਲਤਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ 1849 ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ 21 ਫਰਵਰੀ 1849। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਹੈ 1848 ਤੇ 49 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜੀ ਰਾਮਨਗਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 22 ਨਵੰਬਰ 1848 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾਰਡ ਹਿਊਗਫ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹਾਰੇ ਸਨ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਰੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਦੂਜਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੈਚ ਹੋਏ। 4 ਮੈਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, 4 ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਮੈਚ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ 2 ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਸਿੱਖ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਰੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗੇ ਚਿਲਿਆਂਵਾਲਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ 13 ਜਨਵਰੀ 1849 ਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਲਾਰਡ ਹਿਊਗਫ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੁਲਤਾਨ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ 22 ਜਨਵਰੀ 1849 ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੀਵਾਨ ਮੂਲ ਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਜਨਰਲ ਵਿਸ਼ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹਾਰੇ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੂਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਹੈਗੇ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ 21 ਫਰਵਰੀ 1849 ਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਚਤਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਫੇਮਸ ਬੰਦਾ ਲਾਰਡ ਹਿਊਗਫ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਹਾਰੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਸਿੱਖ ਹਾਰੇ ਸਨ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈ ਗਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 5 ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿੱਤੇ ਤੇ 2 ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਲਤਾਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ? ਰਿਜ਼ਲਟ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 29 ਮਾਰਚ 1849। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? 1849 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਉਪਰੰਤ 29 ਮਾਰਚ 1849 ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਹੋਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪੱਤੀ ਸਮੇਤ ਕੋਹੀਨੂਰ ਹੀਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਸੀ ਕਿ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। 29 ਦਸੰਬਰ 1849 ਨੂੰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ? ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸੈਨਾ ਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸੈਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪੁਨਰ ਵਿਵਸਥਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧ ਬਣਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਜਾਣ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਰਚ 1846 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆਬਾ ਬਿਸਤ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਉਪਜਾਊ ਇਲਾਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1846 ਨੂੰ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਭੈਰੋਵਾਲ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੋਈ ਜੀ ਜਨਵਰੀ 1848 ਨੂੰ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ 1848 ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਿਆ ਸੀ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਦੇ ਚੱਤਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਹੈਨਰੀ ਇਲੀਅਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲੀਅਟ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਰੈਜੈਂਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। 29 ਮਾਰਚ 1849 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ ਰੈਜੈਂਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੰਧੀ ਪੱਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਧੀ ਪੱਤਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪੱਤੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ, ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਪ ਦੇ ਥਰੂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਪੂਰਾ PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਐਂਗਲੋ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹਾਰੇ ਸਨ, ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਰੇ ਸਨ, ਬਸ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ MCQ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B 1845-46, ਠੀਕ ਹੈ। 1800 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਣਿਆ ਸੀ ਖੜਕ ਸਿੰਘ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸਤਲੁਜ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 18 ਦਸੰਬਰ 1845 ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬੱਦੋਵਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B 1846 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। 21 ਜਨਵਰੀ 1846 ਨੂੰ ਬੱਦੋਵਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਧੀ 9 ਮਾਰਚ 1846 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ 9 ਮਾਰਚ 1846 ਨੂੰ। ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਭੈਰੋਵਾਲ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਭੈਰੋਵਾਲ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੰਬਰ A, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦੱਸਣਾ ਹੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ 1848 ਅਤੇ 49 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 1846 ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਤੋਪਚੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਜੀ ਗਊਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਪਚੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਗਊਆਂ ਦੁਆਰਾ। ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C। ਅਗਲਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ 20 ਅਗਸਤ 1846 ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਦੇ ਜੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ 1848 ਨੂੰ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੁਲਤਾਨ, ਰਾਮਨਗਰ, ਚਿਲਿਆਂਵਾਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਮੁਲਤਾਨ, ਰਾਮਨਗਰ, ਚਿਲਿਆਂਵਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 1847 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬਨਾਰਸ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14 ਹੈ ਜੀ, ਨਵੰਬਰ 22 1848 ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ,
ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਰਾਮਨਗਰ। ਰਾਮਨਗਰ ਵਿਖੇ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ 22 ਨਵੰਬਰ 1848 ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। 29 ਮਾਰਚ 1849 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ। ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਦੋਂ? 1849 ਨੂੰ। 1849 ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਰਾਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਾ ਡੈਸ਼ ਸੀ। ਕੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਡੈਸ਼ ਸਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ? ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤਾਂ ਕੋਹਿਨੂਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕੋਲ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ MCQ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੇਗੀ। ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਸ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਪੂਰਾ PDF ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੀ, MCQ ਦੇ ਨਾਲ ਥਿਊਰੀ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾਓ। ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।